ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Okay, thank you very much, Ben. It's great to be here with you. Thanks everyone for coming out. Let me just start by acknowledging that we're situated on Treaty 6 territory, the traditional territory of the Cree, the Dene, the Blackfoot, the Saulteaux, the Nakota Sioux, and the Métis. Ça me fait tellement grand plaisir d'être ici, comme Ben a dit, pour la deuxième fois pendant la campagne électorale. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir personnel d'être en Alberta et je dois, pour dire la vérité, d'être ici à Edmonton. I have already had a great day supporting our really strong candidates we have here in Edmonton. I supported our great Calgary candidates yesterday. I've knocked on some doors in Glenora with Randy Boissonneau. I went out to Sherwood Park to talk to Tanya Holm and her amazing team of volunteers who are really doing a wonderful job. And I'm really happy to be here today with Ben Henderson, who is an outstanding candidate. He's been a terrific city councillor. I know he will be a remarkable member of parliament, and we're going to go knock on some doors when we're finished talking to you later today as well. So I do want to start, before taking your questions, by saying a couple of words really directly from me to the people of Edmonton and the people of Alberta. I just have to say, on a very personal level, I am so heartbroken by the COVID situation. And just in the morning that I've spent talking to Edmontonians, I know that people here are heartbroken, people are worried, and people are angry. And again, speaking very personally as someone whose most beloved senior people in my life live in Alberta, including my dad. He's going to turn 77 the day after the election. He's a cancer survivor. He had cancer during COVID. And knowing what the situation is like here, I think I feel the way a lot of Albertans do about the real vulnerability of their parents and grandparents, immunocompromised parents and grandparents. And I really just want to start by saying, quite truly, I do feel that pain too, and I want you to know that I'm with you. And I understand why people are worried. I understand why people are angry. I feel that too. And I think what I've been hearing from a lot of people at the doors is the particular tragedy that Alberta is living through now, that Dina Henderson has said, there's still some tragedy ahead, is that this tragedy, and I'm sorry to say some of the deaths that are ahead, was entirely preventable. And that makes it really worse. I do want to say a couple of reassuring things. From the beginning, when COVID first hit Canada,
We were the federal government then, and our commitment from the outset was to do whatever it takes for as long as it takes to support Canadians. And I really want to say to the people of Alberta, to hard-working small business people, to people who maybe just got their job back a couple of weeks or months ago, that we will continue to be there for you, and we will do whatever it takes to support you. One thing that experts have been telling us that is particularly important, particularly for kids in school, is ventilation. And we've committed in our platform $100 million to support ventilation in schools. And we've also committed to support small business people who want to improve the ventilation in their businesses with a tax credit. So that support will be there as well. And then finally and really crucially, I think we are all really understanding the necessity of getting everyone who is eligible to be vaccinated. And that does mean tough action on vaccine mandates. Our platform includes very strong commitments on vaccine mandates. All federal employees will need to be vaccinated. Anyone on a plane or on a train needs to be vaccinated. And critically, and I really want to say this to the small businesses, to people running colleges, universities, people leading hospitals in Alberta, we are committed, if we are reelected, to passing legislation which would protect you if you want to make vaccination a requirement for your employees. So I really want people to know that we're going to be there to support them in that essential effort. And then, the final thing I want to say is that I think what we are all experiencing now underscores the fact that political leadership matters. Political choices that leaders make really do matter. They can quite literally be a question of life and death. And people here in Edmonton, people in Alberta, people across the country do have a political choice to make on Monday. You know that our Liberal federal team is prepared to take strong action on COVID. You have seen we will do whatever it takes to get Canadians through this. We bought vaccines, we supported people and businesses. We are prepared to introduce very strong vaccine mandates. And the reality is that Erin O'Toole will not do those things. What we have seen is Erin O'Toole is not prepared to stand up to that minority, and it is a minority. It is a small minority which is bullying and which is aggressive and which is not prepared to do the right thing when it comes to fighting COVID. And I know that the vast majority of people here in Edmonton, the vast majority of people here in Alberta are doing the right thing. Our government is prepared to stand up to that small and bullying minority and do the right thing and support Edmontonians and Albertans and Canadians. We have seen that Erin O'Toole is not prepared to do that. He will not even require that all of his candidates are fully vaccinated. So I really believe that the choice for people here in Edmonton is clear. Ben is a fantastic leader and candidate. You know him well here in Edmonton. And Ben and I are happy now to answer your questions. Yeah. National Pharmacare was the part of the Liberals' promises in the 2019, but nothing concrete has been done yet. What do you want to say? Well,
I would respectfully disagree that nothing has been done. We have taken some meaningful steps towards pharmacare and towards making it easier for Canadians across the country to get the medicines they need. We've done that, first of all, by making it easier for people to have access to a specific list of really expensive and important medicines. And then, as I'm sure you're aware, we're working specifically with PEI on a pilot of a broader pharmacare effort. And I will also say, when it comes to healthcare more generally, we really recognize that we need to support our healthcare system more. I think every single one of us today needs to be really grateful to all the amazing healthcare workers in the country. I spoke to an Edmonton doctor this morning, a fellow graduate of Old Scona, I am proud to say, just to hear directly from her about the healthcare situation. And I want to say directly to healthcare workers in Alberta, thank you very much. You're working so hard in such difficult circumstances. But actually a nurse I spoke to a couple of weeks ago in Toronto said to me, it's nice to be thanked, but we need more concrete support, and I want to respond to that as well. And so that's why there is $25 billion in our platform to support the healthcare sector. That includes money to hire 7,500 primary care people. And critically, it includes money to help clear the backlog of essential and emergency surgeries, which are having to be delayed because of COVID. And, look, people in Alberta know that those delays are another one of the tragedies that people here are facing right now. Follow up then? A little bit different question, because I talked to a few of the local residents here. They need a right to recall if some of the national or provincial leader is not working according to their expectations. There should be a right to recall her. So, is there, like, in your platform or in your coming agenda? I am a big believer in democracy, and the good thing in Canada is people do have a right to recall. It's called an election. Elections do matter. Political choices matter. Let me just finish my answer, please. That's why this election is important. We believed that Canadians had the right to have a choice about the government that would finish the fight against COVID, that would have a choice about what would be the values of that government, what would be the approach of that government, what would be the specific commitments of that government, because we knew that the fight to finish COVID and put it behind us, that there was still some hard work to do. So yes, I 100% believe in democracy, and that's why this election is important. जिस तरह तुहानूं पता कि मेरा नाम सुख धालीवाल, मैं 4 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਵੁੱਡ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਇਸ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈਂਡਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਊਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ $424 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਥਾਈਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦੇਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 80% ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 80% ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲਕਸ ਹੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਏਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ NDP ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਡੋਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅੰਡੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੌਰਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟੈਰੀਓ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, 24% ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ AAA ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ AAA ਰੇਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਲੋਐਸਟ ਐਵਰ, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ।
ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਸਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਜੌਬਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੌਬਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣੀ ਔਰ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। $10 ਏ ਡੇ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ $50,000 ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ NDP ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੌਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਇਸਿਸ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ $10 ਏ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ O2 ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲਿਪ ਫਲਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਮਾਪੇ ਵਰੀਡ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਚੋਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਵੁੱਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਸਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਲਬਰਟਾ ਚੋਂ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। 2015 'ਚ ਦੇਖੋ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਵਰਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਬੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊ ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੌਇਸ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। $1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।